Hello, how are you? Today I will posting a grammar lecture video. Before diving into the grammar lesson, let me briefly explain the characteristics of structured grammar. Yeah. So 오늘 이제 그래머 파트에서 주로 제 수업에서는 이제 이 구조 문법에 대한 내용을 중심으로 분석하는 방식을 보여드리게 되고요. 그래서 이제 수업하기 전에 이 구조 문법의 특징을 잠깐 설명을 드리도록 하겠습니다. Yeah, so structured grammar refers to the grammar concepts and the structures that help analyze and interpret sentences. Okay, understanding this helps understand and use English sentences better. 그렇죠. 구조용법은 이제 문장을 분석하거나 해석하는데 도움을 주기 위한 그런 문법 개념이나 구조를 이제 설명하는 방식이죠. 그래서 이러한 그 구조 문법적인 틀로 이해를 하게 되면은 효과적으로 문장 분석을 하고 이해를 할 수 있다. 네, 그래서 이제 그러한 목적으로 이러한 수업을 진행하게 되는 겁니다. 네, 이 구조 문법을 물론 뭐 이제 문법이 영어권에서는 훨씬 세분화되어 있습니다. 그래서 이제 그 성문 영문법으로 이제 대표되는 이 한국 구조 영문법의 어떤 문제점 이런 것들이 지속적으로 뭐 심지어는 굉장히 바람직하지 않는 어떤 현상으로까지 뭐 그렇게 이제 지적을 받으면서도 정말 끊임없는 생명력을 발휘하면서 아직까지도 버텨오고 있는데 그거는 사실 그 방법적인 부분은 여러 가지 방법 중에 하나를 선택하는 거죠. 원 오브 댐이기 때문에요. 근데 이제 구조영문법이 가장 효과적으로 그 문법 초보자들, 그러니까 제2 외국어로서 영어를 배우는 그런 이제 학습자들에게는 가장 효율적으로, 효과적으로 이 문장을 이해를 시킬 수 있다. 네. 뭐 실제로 좀 그런 측면이 있습니다. 네. 물론 뭐 제 수업에서 이제 좀 더 고급 영어로 넘어가면은 이 구조 영문법 보다가는 뭐 통사론이랄지 신텍스적인 요소랄지 아니면은 좀 더 뭐 세부적으로 품사론을 가지고 들어간다든가 뭐 다른 형태의 어떤 그런 이제 문법적 요소들을 또 가지고 학습을 진행하기는 합니다만은 이 영상은 주로 시험 대비용 영상을 염두에 둔 학생들을 염두에 둔 영상이기 때문에 구조형 문법에 대한 중심으로 진행을 하고자 이렇게 이제 설명을 드리게 되었습니다. 자, 그래서 그러면 이제 이 구조형 문법의 컨셉에 대해서 조금 더 설명을 드리면 about the structured grammar includes several key concepts. Yeah, sentence structure. Yeah, first of all, it's important to understand the main elements of a sentence, like the subject, verb, and object, or complement. Yeah, these elements play a crucial role in determining the meaning and structure of a sentence, right? 야, 그 구조형 문법의 이제 여러 가지 요소들 중에 주요 개념은 이제 문장을 구성하는 주요소인 이 주어, 동사, 목적어, 보어를 일단 기본적으로 이해해야 되고요. 그리고 이제 물론 이제 품사, 그러니까 제 수업에서는 품사, 그 다음에 주요소, 그 다음에 이제 동사 이렇게 세 개의 챕터를 순서대로 진행하는 걸 그걸 이제 기반으로 하고 있습니다. 네, 활품사 익히기, 그 다음에 이제 주요소, 그 다음에 동사의 종류, 그건 이제 세부적인 거는 이제 수업을 진행하면서 또 보여드리도록 하겠습니다. And next about the types of sentences. 그 다음에 이제 이 구조 영문법을 학습을 하게 되었을 때요. 그 문장의 구조, 종류에 대한 것들을 또 학습하는데 understanding different types of sentence like simple, compound, negative, and interrogative, yeah, is important. So that each type of sentence has a different structure, right? With
affects how it's interpreted and used. So, yeah, 그래서 뭐 흔히 문장의 이제 타입, 종류를 간단문, 복합문, 부정문, 의문문과 같은 이런 이제 형식으로 나누게 되고요. 구조형 문법에서는. 그리고 이제 이 문장들마다 다른 구조를 가지고 있고 그 구조에 따라서 해석이 달라지니까 이제 그런 원리들을 설명을 하게 됩니다. 구조형 문법에서는. And then about the sentence patterns, there are various patterns used to describe sentence structures. For example, subject verb patterns or subject verb object patterns. Yeah, and understanding these patterns make it easier to analyze the interpret sentences, right? 그래서 지금 말씀드린 이제 이런 거는 그 동사의 성질에 따라 가지고 분리가 되는 거죠. 그래서 뭐 자동사냐 타동사냐에 따라서 이제 보어가 올 것인지 목적어가 올 것인지. And then about the relationships between sentence. Yeah, it's also important to understand the relationships between sentences. This includes understanding connectors and the phrases that indicate contrast, sequence, result, or condition, right? Yeah, by understanding these concepts of structured grammar, yeah, so you can interpret and write English sentences more efficiently. 그래서 이런 그 다음에 이제 문장 간의 어떤 관계를 이해를 해야 되는데 뭐 대조, 순서, 결과, 조건 이런 것들이죠. 그래서 이걸 이제 뭐 흔히 분사구문이 되는 부사절이라고 해갖고 그래서 거기서 이제 이런 것들이 좀 집중적으로 다루어지게. 물론 이제 그 종속절이 종류가 여러 가지가 있는데 그 중에 뭐 대표적으로 이런 그 관계를 문장들 간의 관계를 나타내는 것. 이러한 개념들을 숙지하면은 더 효율적으로 학습을 하실 수 있습니다. So yeah, okay, conclusion. For this reason, yeah, most English grammar tests conducted in Korea focus primarily on structural grammar, right? Yeah. Therefore, I would like to inform you in advance that the grammar explanations for exams such as TAPS, university external entrance exams, yeah, national standardized tests, and the school exams will mainly focus on the structural grammar. Yeah. So now let's begin the lecture on TAPS grammar. 야, 그래서 이제 한국에서 시행되고 있는 대부분의 문법 시험은 이 구조 문법 중심으로 출제가 되고 있습니다. 따라서 제가 이제 당분간 강의하게 되는 이 TAPS, 편입영어, 수능영어 또는 내신 문법 해설들은 이 구조 문법에 초점을 맞추어서 진행된다 하는 점을 미리 말씀드리고 TAPS 문법 강의 시작해 보겠습니다. 예, TAPS 시험에 이제 뒷부분에 나오는 시험 출제 방식이죠. 이렇게 하나의 지문으로 주어지고 지금 여기서는 이제 단락별로 이렇게 분류를 해놨지만 이게 다 이렇게 쭉 맞물려 있죠. 그래서 이제 A, B, C, D만 주고 아무것도 없습니다. 뭐 밑줄을 쳐준다든가 뭐 어떤 표시를 해주는 게 없이 그냥 오게 되죠. 그래서 수능까지는 그래도 뭐 밑줄 쳐준다든가 아니면은 이제 두 개 중에 하나 선택하기 뭐 이런 형식의 이제 내신 문제들 등을 접하시다가 아무것도 없는 이런 상황이 오면은 당황스럽죠. 그래서 이제 이런 형식의 문제를 풀어가기 위해서 준비를 시키는 게 이렇게 과제 처리를 이렇게 내줍니다. 하나씩 다 분석을 하는 겁니다. 부사, 부정관사, rotating, 얘는 지금 violent rotating column of air 이렇게 왔군요. Right? Sorry.
그러니까 형용사죠, 얘는. 네. 그러니까 요 부사는 형용사를 수식하러 온 거고, 형용사는 얘를 수식하러 온 거죠, column은. 네, 그래서 회전하는 기둥 이렇게 되어 있죠. 네. 근데 이제 violently 하게. 그래서 자, 부사는 형용사 수식, 형용사는 명사 수식 이렇게 된 겁니다. 네. 자, 그 다음에 of air 해갖고 이건 전치사 접목 들어왔죠. 네. 그 다음에 주관대, 네. 주격, 관계, 네. 주격, 관계, 대명사. descends, 야, 요거 이제 완자죠. 완전자 동사. to the earth, 전치사 접목. from 전치사 thunder, storm 접목. 오케이? 네. 자, 그래서 세 개 지금 이제 보시면은요. tornado is a voluntary rotating column. 그래서 얘 이제 보호로 들어왔군요. column. sorry. 이거 잡아드렸어야 돼요. 네, 그래서 이 비동사의 특징은 하나 잡고 가면은 비동사는 네, 자동사로만 쓰인다. 네, 그래서 자동사가 완자가 있고 불자가 있죠. 불자. 그래서 이 불완전이라는 말이 붙으면 이거 보호가 있는 동사라는 의미거든요. 불완전이라는 말이 네, 보호가 있는 동사. 그래서 보호가 될 수 있는 품사는 명사, 대명사, 형용사잖아요. 네. 그래서 이제 column이라는 명사가 왔기 때문에 보호로 들어왔다. 그러면은 주어, 3인칭 단수, 주어 동사 관계 이상 없고, 네, 그 다음에 혹시 뭐, 요거 이제 ed 꼴로 올 거냐, ing 꼴로 올 거냐 시험에 나올 수는 있는데요. 네, 지금 회전하고 있는 기둥이니까, 네, 공기의 기둥, 이렇게 돼서, 별 문제 없고, 주격 관계 대명사로 air를 선행사로 취해가지고요. 그 air가 이제 어떻게 되나요? 기둥이 선행사가 되나요? descends. 네, 그 회전하는 기둥이 네, 아래로 내려오는 거니까 요거는 이제 선행사를 기준 컬럼으로 잡는 게 맞겠군요. 이렇게 됐습니다. 그 다음에 완전 자동사라는 거는 이 to 전치사가 이제 목적어를 취하기 때문에 descends의 그 동사의 목적어나 보호가 없는 거죠. 네, 그래서 이렇게 전치사 구들이 왔을 때 이거 이제 중요합니다. 전치사의 목적으로 온다. 그래서 뭐 시험에 나올 수 있는 것들은 주로 많이 나오는 게 일단은 동사 챙기기. 네, 그래서 여기 지금 A 문장은 네, 그렇게 문제될 게 없었습니다. 그 다음에 네, 두 번째 가서 보시면은 a few, 네, other weather phenomena 이러고 왔는데, 네, 요거 이제 few냐, a few냐, 예, 아니면은 little이냐, a little이냐, 뭐 그런 것들 항상 문제로 나오죠. 네, 여기서는 이제 other 형용사 왔고 weather phenomena는 이게 복합명사로 들어온 거죠. 네, weather phenomena 해서 복합명사 주어로 들어왔습니다. Right? Yeah. 그래서 얘는 few는 부사로 들어와 갖고 다른 그 날씨 현상은 match, 매치되는 게 거의 없다는 거죠. The furry and 네, 여기서 이제 끊어지는 거죠. 네, 동사고 furry and destructive. 네, 요거는 두 개가 형용사 등접, 등위 접속사로 들어오고 destructive 형용사 그래서 형용사 병렬해 갖고 power라는 매치의 목적어가 되는 거죠. 그래서 얘는 완타가 되고
여기는 이제 서법 조동사, 법조동사라고도 하는 거죠. of tornadoes, 예, 그 파괴적인 힘이죠. 아주 프로리한 거는 뭐, 예, 굉장히 난폭한, 뭐 이제 사람 얘기할 때는 이제 화가 나는데, 저는 뭐 맹렬한 정도로, 예, 맹렬하고 파괴적인 힘을, 네, 힘에 맞먹을 만한 다른, 네, 기후 현상은 거의 없다. 이렇게 돼서, 네, 이때 이제 이 few가 부정부사, 네, 쓰였는데, 네, 여기서는 뭐, 예, 그거 걸지 않고 들어왔습니다. 혹시 뭐, 그것 때문에 노리고 들어왔을까요? 네, 부정부사, 도치구문 노리고 들어왔을까요? 네, 뭐 이렇게 써도, 네, 문제가 없습니다. 자, 그래서 이 B는 일단, 네, 약간 세모 쳐놓고요. 그 다음에, they are able to, 네, be able to는, 요거는 이제 can, 네, 대형 표현으로 해가지고, 이런 것들은 그 조동사 구라고, 예, 구가 이게 이제 다양한 구가 영어에서는 존재하고 있죠. 네, 그래서 조동사 구 기억해 두실 수 있으시고요. destroy, 예, large buildings and even lift. 네, 이거는 일단은 이렇게 되는 거죠. 예, 목적으로 들어왔고요. and 등위 접속사 들어오면서 lift. 네, 이거 이제 destroy와 병렬로 들어온 거죠. 동사. 20-ton railroad cars. 네. 그래서 lift의 목적으로 들어왔죠. 네. 20톤 되는 이제 열차 차량들을 들어 올리기도 하고 from their tracks. 그리고 이제 혹시 뭐 시험에 이제 요 소유격 문제도, 네, 자주 나오죠. 그 소유격 일치, 복수 일치. 네. 그 다음에 접목으로 들어온 거죠. 네. 자, 그래서 이거는 뭐, 네, 문법적으로 크게. 그러니까 지금 이렇게 분석을 해 드리는 이유는, 네, 주어 들어오고 이거를 이제 평소에 이렇게 훈련을 하셔야 돼요. 평소에 과제 처리를 보통 내주거든요. 이렇게 하나씩 다 분석하라고서는. 근데 지금 그 분석 과정을 보여드리고 있는 겁니다. 그래서 완타, 네. 그러니까 to 부정사, 네, 이런 경우 이제 be able to, 예, 이렇게 해서 뭐 그 통사론적 접근 방식으로 봤을 때는 뭐 얘를 본동사로 보고 목적으로 보기도 하고요. 아니면은, 네, 구조 문법으로 봤을 때 얘를 이제 불자로 보고 보어로 보고 그다음에 부사적 용법으로 보기도 하고 투부정사의 부사적 용법으로 보기도 하고, 네, 뭐 그렇게 합니다. 그래서 보통은 이제 이 구로 덩어리로 이제 묶어서 쓰기 때문에요. 예, 습관적으로 그냥 그 조동사 구, 뭐 완타 이런 식으로 이제 묶는 것도 되고, 네, 조금 더 익숙해지기를 원하시면, 네, 불자 보호 부사적 용법 이렇게 묶으셔도 됩니다. 그리고 이제 소유격, 한국인들은 이제 한국어 언어 습관은 소유격을 안 쓰죠. 네, 그렇기 때문에 소유격 문제도 자주 등장을 합니다. 예, 기억해 두실 게 이제 이 탭스 지금 문법이거든요. 탭스는 주로 한국인들이 많이 틀리는, 네, 그러니까 서울대에서 만들었잖아요. 그래서 이 문제들을 생성할 때 기준이 뭐냐 하면은 그 교육 과정을 거치면서 한국인들이 많이 틀리는 문법 그 분야, 문법 파트를 이렇게 분석을 해가지고 모아놓은 겁니다. 네. 그래서 이제 자주 나오는 문제들이 있습니다. 한국인들이 많이 틀리는 거. Tornadoes occur main in the southern areas. 예. tornadoes 주어, 네, occur 얘는 대표적인 완자죠, 완자. 그러니까 메인이 형용사이기 때문에 여기 올 수가 없죠. 형용사가 이렇게 단독으로 쓰이면 보어가 되는 거죠. 형용사는 보어로 쓰이거나 명사, 대명사, 수식, 예,
그래서 이제 아주 뭐 기본적인 거. 그래서 이 문법 문제는 항상 품사를 정확히 알고 있어야 되고요. 그 다음에 주요소 알고 있어야 되고, 그 다음에 주요소 이제 형용사냐 아니냐. 그 다음에 품사, 형용사냐. 그 다음에 품사의 성질. 완전 자동사이기 때문에 mainly가 왔어야 된다. 이거거든요. 완자는, 그러니까 형용사는 혼자 오면은 보호로 쓰인다. 명사랑 같이 오면 수식용으로 간다. 근데 완자는 보호를 취할 수가 없어요. 목적어도 취할 수가 없는 게 완자이기 때문에. 그래서 동사의 성질을 얼마나 정확히 평소에 알고 또 훈련을 했느냐. 지금 이것처럼. 그 다음에 in the southern areas of the US 끝났죠? and 컴마 and는 이거는 그냥 단순 나열이 아니고요. 분사구문입니다. The peak season 이거는 이제 이 토네이도의 피크 시즌이죠. is March through May 그래갖고 보호 들어왔고요. 불자입니다. 피크 시즌 복합명사 주어죠. through 전치사 전모 이렇게 들어온 겁니다. 그래서 지금 이런 식으로 이제 구조문법을 확실히 터득하시려면은 일일이 한 땀 한 땀 따보셔야 됩니다. 이 따보는 시간을 그래서 이제 이렇게 하나씩 분석을 해내는 시간이 같은 양인데 점점 왜냐하면 이제 문법이 어떤 그 틀이 바뀌진 않거든요. 그래서 점점 짧아져서 나중에는 기계적으로 그 다음에 이제 그게 더 반복이 되면은 감각적으로 보자마자 바로바로 판단할 수 있을 정도까지 가면은 그러면은 이제 뭐 이런 문제들을 처리하는데 어려움이 없겠죠. 그래서 이제 제가 그 문법 좀 이렇게 이제 그 정말 필요로 하시는 분들을 위해서는 일단 처음에는 이렇게 구조 문법을 가지고 분석하고 그 다음에 이제 익숙해지도록 그렇게 훈련하는 방식의 수업을 진행하고 있습니다. 네, 감사합니다.